press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My dear students, in last class we have studied about inertial, non-inertial frame of reference and few examples where a pseudo force helped us to analyze non-inertial frame of reference. With that basic knowledge, one more important concept in Newton's laws of motion, you can take heading maximum and minimum tension in a string. Maximum and minimum tension in a string. When a small pebble, you have to take that, small pebble, P-E-B-B-L-E, or you say a stone, is tied to one end of the string and by holding the other free end, comma, a pebble is whirled, W-H-I-R-L-E-D, whirled, or you can say rotated in a uniform circular motion. In uniform circular motion. ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ತುದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐದರ್ ಇನ್ ಸೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆನ್ that pebble along with a string is made to rotate or whirled, W-H-I-R-L-E-D, whirled in a circular path, we have to find the maximum and minimum tension in the string. As I told in the previous class, tension is one kind of force in mechanics which always acts away from the object, and it is a pulling force. It is a pulling force and always act away from the object, away from the body. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮುಂಚೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೊ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ತಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್? ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ said the types of forces in nature: frictional force, viscous force, tension in a string, or spring force in a compressed spring or elongated spring, and tension. This again we have some more force. All what we said, it is a contact force. Some other forces which are not in contact: gravitational force, electric force, magnetic force, and also one more, you can have that nuclear force, which are not in contact. Understood? Now
let us concentrate on this uniform circular motion. Dear student, can you say uniform circular motion means it is an inertial frame of reference or non-inertial frame of reference? In the study of inertia, law of inertia, we said velocity is constant. Here in this uniform circular motion, when a particle move in a circular motion, velocity is constant. At all the point on the circumference of the circular motion, velocity of the particle in circular motion is constant. And as we studied, when velocity is constant, obviously we say, sir, differentiation of constant, that is becomes zero, means acceleration is zero. That is what we have studied in case of uniform motion in a straight line. Dear students, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್? Law of inertia, what it says? Net force on a body is zero. When net force on a body is zero, obviously acceleration must be zero. That means velocity of the particle remain constant. Such a motion is called uniform motion. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. In a straight line, along a straight line. This is what law of inertia states. Like that, uniform circular motion means velocity of the particle at any point on the circumference remains constant. Does it mean that acceleration is zero? Like this. Velocity constant ಇದೆ. ಯಾವಾಗ velocity constant ಇದೆಯೋ, so differentiation of constant is zero. Obviously we know that uniform motion in a straight line, ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is zero, ಆವಾಗ acceleration zero ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ velocity constant ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ನಾವು ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? Anybody has answered? Even though velocity is constant, particle still accelerated. Particle is still accelerated. Means for this acceleration that is always directed towards the center, that is what we call as centripetal acceleration. So therefore, whenever we have a circular motion, uniform circular motion, the velocity of the particle at any point on the circumference is given by the tangent. That is the direction of the velocity. Any circular motion or any curved path, when a particle is along curved motion, the tangent drawn at any point on the circumference gives the direction of velocity. Dear students, even though velocity magnitude remain constant, there is a change in the direction of velocity. ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 10 ಇದ್ದಿದ್ದು 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ acceleration and force is needed to increase the velocity. ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ನೋ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಸರ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್.
You are moving in a straight line. Say a car is moving along a straight road on the highway. To increase the velocity, a driver has to change the gear and he has to accelerate with an accelerator. Accelerator press ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Means he has to apply some force to drag. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಈವನ್ ದೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, particle is accelerated and that is always directed towards the center, and that we call as centripetal acceleration, which is given by the formula v square by r. Let us take a small r, capital R is the radius of the circular path. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್? ನೀವೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾ? ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಈಗಲೇ, any particle which is in uniform circular motion, even though the velocity is constant, because of continuous change in the direction of velocity, you can have that, because of continuous change in the direction of velocity, particle is accelerated. And it is directed towards the center, along the radius, called centripetal acceleration. And it is given by the formula AC anta baritare, CP antanu baritare. Centripetal ಅಂದ್ರೆ seeking towards the center, searching towards the center, finding towards the center, along the radius, directed towards the center, is called centripetal acceleration, which is given by the formula v square by r. Understood? Yes, sir. And the centripetal force ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್, ವೇರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವಿ is the velocity and r is the radius. Dear students, this formula is derived in units and dimension classes by using the dimensional analysis. And in a motion in a plane, it is also derived by using vector method. In that vector method, we have shown that the direction of a vector, that is always directed towards the center. Change in the velocity is always directed towards the center. Change in the velocity is always directed towards the center, showing that centripetal force is always along the radius and directed towards the center. With this, a good foundation of for a student, let us analyze, sir, what this maximum and minimum tension in a string, that we have to study. Think you have taken this, you must take ACP ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, that shows it is directed towards the center ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ has non-uniform motion, there exist two kinds of accelerations. One is tangential acceleration, AT, which always acts along the component of the velocity, that is along the tangent, you can say, component anbada, along the tangent. And one more, as we said, there is a centripetal force. Now particle is always directed towards the center.
ಸೊ ಆವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ AT and AC. The particle at this point will get accelerated along the resultant of AT and AC. This is what we call as A dash ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ A dash ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ A dash will be is equal to apply Pythagoras theorem. That is AC square plus AT square. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ. AR ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained. Okay, dear students, one suggestion is now you can take a heading. ಆಗಲೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆಸಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. ನಾವು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಒಂದು ದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ, ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. When it is made to rotate in a horizontal circle or in a vertical circle, what is the tension in the string, that you have to calculate. Copy this circle. Okay, you must take this along with me. There is a string, a small pebble of mass m. This is a center O. Tension is always a pulling force which always acts away from the body. That is tension. Tension is pulling force, always acts away from the body. Then what are the other force that is acting? That is, sir, mg, weight of the body. And as we said, the circular, even though it is uniform motion, uniform circular motion has acceleration. Means it is as good as saying that non-inertial frame of reference. As we studied in yesterday class, uniform circular motion, even though velocity is constant, it has an acceleration. What that acceleration is? Centripetal acceleration. That is v square by r. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. So it is taken as what? Non-inertial frame of reference where we cannot apply Newton's law directly. Hence we need the help of the force of pseudo force. Hence we need to apply pseudo force, which is same as that of real force but opposite. And same as that real force ಅಂದರೆ centripetal force. Centripetal force ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, pseudo force ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, but always acts away from the body. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, inside the bus all the passengers, let us say this is a bus which takes a sudden curve, all the passenger inside the bus are thrown outward, inward. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾನೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಬಸ್ ಬರ್ರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ನಾನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್.
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ದ ಬಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಡನ್ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ and always acts on a body away from the body, which is always directed away from the center along the radius. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, that we call as centrifugal force, which is equal in magnitude as that of what? ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸು? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಒಣಗಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್. ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಡ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ rotates, there is a centrifugal force which throw the dust particle along with water away. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್. ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ವೆನ್ a particle experiences a circular path or circular motion. When a vehicle takes a sudden curve, passengers are thrown outward, away from the center of the circular motion. In a washing machine, the dust particles are thrown out, that is away from the center by the centrifugal force, which is a pseudo force. Hange, whenever we have a uniform circular motion, even though velocity is constant, particle has a centripetal acceleration. That centripetal acceleration is directed towards the center, of course, but there is one centrifugal force we have to take. What is that? Centrifugal force, that is a pseudo force. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ? mv²/r. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಹಿಕಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವೆಹಿಕಲ್ ವೆನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ಡ್ path, passengers are thrown outward. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಈ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಜನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೈಸ್ಕೊಂತ ಕೆಟ್ಟದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಂಬ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೀದಾ. ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂತ ಬಿದ್ದವ್ರೆ, ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಬೀಳಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಾರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಿಯಾ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಮೊದಲು ಕಂಬ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಿಮ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ? ಬಾಟಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಇದು ನಾವು ಟಾಪ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈಗ ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಗೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್.
weight of the body is always acting downward because of gravity. Weight is the gravitational pull, which is m into g. And this particle experiences an outward pull, that is a pseudo force, that is F P pseudo force, which is equal to that of centripetal force. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಣಪ್ಪ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇವು ಬರೆಯೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಏನೋ ಬಿನ್ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಕೋ. ಅಟ್ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ನಾನೀಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಇದನ್ನು ಟಿ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್, ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಅಟ್ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಮ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಎಮ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಇದು. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, by looking at these two equations, what is your conclusion? What was the thought? What we said in the earlier, at which point the tension is maximum ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಬೇಗ? ಸರ್, ಬಾಟಮ್ ಹತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೋದು, ನೀವು ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಪ್ಪ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರೋಲಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂದಂಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತಲ್ವ? ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ. ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್, ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅವರ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, what happens? When he or she at the top, they feel that they have lost some weight. ಏನೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅನಿಸೋದು ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, T is maximum at bottom and T is minimum at the top. After learning this, now one interesting point we need in the next chapter, ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇದು 1 2, ಇದು 2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲ್ಲ ಇದು 1. ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at top, just to complete the vertical loop.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲು, ಹಂಗೆ ದಪ್ಪನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ವೆನ್ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್, this particle should not fall immediately, it has to complete the circle ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೆದ್ವಿ, mv²/r, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv²/r ಬರ್ದಿರ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಜೀರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ? No, weight cannot be made zero here. Can you say centripetal force is zero? No, because particle has to trace a circular path. So mg cannot be made zero, mv²/r cannot be made as zero, therefore tension must be zero. Yavaga? For minimum velocity. For minimum velocity. Therefore mg is equal to mv minimum square divided by r. So ಏನು ಬಂತು, v minimum square is equal to rg ಅಂತ ಬಂತು, rg ಅಥವಾ gr. Therefore minimum velocity required for a particle at the top just to complete the vertical loop. This minimum is equal to square root of rg ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಝೀರೋ. ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಜಿ ವೇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ, mv²/r ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಝೀರೋ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ಎನಿವೇರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ a particle at anywhere, does the tension changes? Definitely the tension will change at all the points on the circumference. Let us take the general formula here. ಈಗ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋ, ಇನ್ ಜನರಲ್ tension in a string, tension in a string at any point at Ingbaran, at any general point on the circumference of uniform circular motion. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬೋರ್ಡಿಗಂತೂ ವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ನೀನೇನು ಯಾವ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್. ಮತ್ತು ನಾವು ನೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, JEE ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವರು, JEE ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು? ಹಣೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಾಡಿಗಿಂತ ದಗ ಹಿಂಗೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ. JEE ಅರ ಬರ್ಕೋ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ನೀಟ್ ಅದರ ಬರ್ಕೋ, ಕರ್ನಾಟಕ CET ಅರ ಬರ್ಕೋ. ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಯಾವರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಹಾಂ, ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಜಲ್ದಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ always acts away from the body. This is tension.
This is what pseudo force, PSEUDO, pseudo force, that is centrifugal force. Barka, centrifugal force. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕತ್ತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬದಲು ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಲೆಂತನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ವೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ mg. Okay, now let us say this string of length L makes an angle theta to the vertical. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಆದರೆ, ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು. ವೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ಷನ್ along the string at any point on the circumference of the circle. Okay sir. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ವಿ ನೀಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೇಟನ್ನು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೊಂದು, ತೀಟಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು, ತೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, mg. ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಹೈಪೋಟನಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೈಪೋಟನಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? mg ಆಗುತ್ತೆ. ತೀಟಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನು? ಕಾಸ್. mg ಕಾಸ್. ಇದು mg ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಕಾಸ್ ಆದರೆ ತೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ತೀಟಾಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? mg ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ mg ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮಗೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು mg ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪ? ಸುಡೋ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. mv²/r, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. What are the net force acting on the mass m now? Now tension is inward and the tension provides the centripetal force. Inward andre centripetal force is always directed toward the center. Who is providing the centripetal force anta kelidre? Tension along the string, tension T provides the centripetal force, which is always directed towards the center. ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡು. when a particle is in circular motion, who provides the centripetal force ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ T is equal to ಹೇಳಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ mg cos theta plus this, ಅಥವಾ mv²/r plus mg cos theta. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀನು ಬಾಟಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಸೆಂಟ್ರ್ ಹತ್ರನಾರ ಬಾ. ಬರೆಯೋಣ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಬಾಟಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1. ಅವಾಗ mv²/r ಪ್ಲಸ್ mg ಬಂತು. ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಾಟಮ್. ಈ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ? ಸರ್ 180 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. 180 ಆದರೆ
ಕಾಸ್ 180 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ -1 ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬರ್ಕೋ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇದನ್ನು ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಟ್ ಟಾಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಆ ಟಾಪ್ ಬರೆದಾಗ ತೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೆದಿದ್ವಿ, ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ. ಈಗ mg ಇಂಟು -1 -mg ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟ್ ಬಾಟಮ್ ನೋಡಿ, ಸುಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, accelerated frame of reference ಬಂದಾಗ, how this pseudo force is helping us to simplify the problems as much as easier. At the bottom T ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯಿತು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೀತೀಯ, ದಟ್ ಈಸ್ mv²/r. ಬಾಟಮ್ ಹತ್ರ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, cos 0 is 1, so mv² plus mg. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 90. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ 90, ಕಾಸ್ 90 is 0, ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಬಂದಾಗ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕಣಪ್ಪ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಸರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ. ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2, ಕೇಸ್ 3 ಆಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಅಂತ ಬರೆಯಪ್ಪ. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90, ಕಾಸ್ 90 is 0, so therefore T tension becomes mv² by r plus 0. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ, ವೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv²/r. pseudo force. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, all different cases in case of circular motion is over. Now you take, we have taken, dear students, no need to time pass here. Take that, you can say a problem, you can say, hello problem, important anta barkanda. Take this, a small bucket filled with water, small bucket filled with water is made to rotate in a circular path, in a vertical circular path. A small bucket filled with water is made to rotate in a vertical circular path. What minimum velocity must be given? What minimum velocity must be given at the top?
such that water may not spill out. Water may not spill out. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಕೆಟಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನು ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. The water should not spill out when the bucket is at the top. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ ಸಣ್ಣರಿದ್ದಾಗ. ತಿರುಗಿಸಲೇ ಜೋರ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡ, ನೀರು ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ? ಮೇಲಿದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗಂತೂ ಚೆಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ತಿರುಗಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿರ್ಸಂಗಂತ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಇದೇ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ R × G. ಇಲ್ಲಿ R = ಏನಾಗುತ್ತೆ? L ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಟ್ ಟಾಪ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, mv²/r. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ T + mg is equal to mv²/r for minimum velocity. For v minimum, T must be made is equal to 0. When T is equal to 0, sir, mg is equal to mv²/r. mm cancel, v² is equal to rg. Therefore, v minima is equal to root of g into r. Put r is equal to ಏನಪ್ಪ? L, where L is length of the string. L is length of string. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಬರ್ಕ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡೇ another dear students 10-15 minutes we shall continue the same class. Start. Heading different ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಬೇಜಾರ ಆಗಬೇಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. That is when a body is in contact with fluids.
Okay. Next, as we have studied, dear students, tension. Tension is again a force, pulling force, which always acts away from the body. ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ mg ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕ. ಹಾಂ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಲೇ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸರ್? ವೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ pull. Pull or push is nothing but force. But push and ಬರಿಬೇಡ, ಬರ್ಕಳಪ್ಪ. ವೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕ. ವೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ the gravitational pull, which is always directed towards the center of the earth. Which is always directed towards the center of the earth. ಈಗ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ? m into g. And one more force we come across in this chapter, that is spring force. Usually we write with Fs. Spring force. And you can have this, all these are, say, contact forces. And one more we have forgotten, that is muscular force. You can take side barcode. Muscular force. They're all contact force. ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಜಾರಾದರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಡ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Now say loaded spring of mass m, weight is acting downward, there is a restoring force. Force developed in a spring. Restoring force developed in a spring. Illi check made, weight is acting downward means I write displacement is downward. Displacement x is downward, whereas the restoring force is opposite. So we write Fs is directly proportional to displacement but with a negative sign. Restoring force and the displacement are directly proportional and they are opposite. So by removing this, we get some constant k into x, where k is called spring constant anta helbeku. Spring constant. So here it is expanded. The spring is expanded, athwa elongated spring. Right? Now I have compressed spring. Same, dear students, we get the same kind. But when spring gets compressed by applying some external force, say it is a compressed spring, let us say compressed. Nodi tashna gottagutte. You are applying the force downward. Let us say some
weight of the body is added to here, mg, weight is acting downward. Weight always acts downward. Hence, and because of which, let us say, that gets compressed by a distance x. Displacement is downward, and the restoring force is again proportional to the displacement. Restoring force developed in the spring. So remove this proportional sign. F is equal to again minus kx, where k is called spring constant. Therefore, force ಗೆ SI unit Newton ಇರುತ್ತೆ, Newton. Therefore, spring constant ಗೆ spring constant we take magnitude. ಆವಾಗ ಬರೀ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಸೇಸ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ನಮಗೀಗಲೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್, displacement is meter, Newton per meter is the SI unit of spring constant. Spring for restoring force developed per unit distance. Barkade, restoring force developed per unit distance is called ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಲ್ತು ಬಿಡಿ ಈಗ. What is spring constant? It is the restoring force developed per unit displacement. SI unit is Newton per meter. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬರಿತೀಯಾ? mLT -2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ L. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ m⁻1 L⁻0 T⁻². ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಏನವ? ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೇ ತನಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಸರ್? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಂಥವು? ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೇಳು, ಒಂದನೇದು ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ means electric as well as magnetic force, and nuclear force. Okay, now just take a heading and we shall continue that in the next class. Next class ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Friction. Take the definition. It is the force which opposes the relative motion. It is the force which opposes the relative motion
between the two surfaces in contact. Once again, the force which opposes the relative motion between the two surfaces in contact is called friction. Just take this diagram. So this is a ground, you say. This is a box which is kept, say it is at rest on the ground. Then if you observe the surfaces in contact here with the help of microscope, with the help of traveling microscope, if we observe the surfaces which are in contact, see both surfaces are interlocked. Andre a box in a bottom surface matte ground, the surfaces which are in contact, then the friction exists wherever there is a contact force. One should contact with the other. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅ ಬಾಡಿ or a push a body, push or a pull, indirectly, remember, we are applying the force at the point of contact. Whether you pull a body or push a body, the point of application of the force always exists at the point of contact. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ of this FC is always called normal reaction. Normal reaction. Let us take with letter N, dear students. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಆರ್ ಬರೀತಾರೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹಿಯರ್? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್. ಏನು ಸರ್ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಹೂನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ and horizontal component of the contact force which always acts tangentially.
which always acts tangent to the surface in contact is called frictional force ಅಥವಾ friction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ಕ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅವೇನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ vertical component of the contact force. Vertical component of the contact force is called normal reaction. Finish. ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಯಪ್ಪ. ಎರಡನೇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬರ್ಕೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ acts parallel to the surfaces in contact. Parallel to the surfaces in contact. Okay, last. Alpha is angle of friction anta karibeku. What is alpha? Sorry. What is alpha? Angle of friction. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಫ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತಿಗೆ ಓದಬೇಕು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.